اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ و طیت الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے اور چاہنے والے اور خصوصی طور پر خطہ پوٹھوار سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، پرسوں سے آپ سے ایک وعدہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میں راولپنڈی اسلام آباد کے وزٹ پر جا رہا ہوں۔ میرا بھی ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے۔ تو دوستو، میں نے انٹرو میں کل بھی یہ بات کی کہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی آپ کے فن سے ایک بڑی نامور شخصیت، میری مراد استاد رحیم بخش چلوی مرحوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، ان کے شاگرد خاص استاد حاجی تیمور سلطان آج ان کی خصوصی دعوت پر انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے اور اسی طرح استاد رحیم بخش چلوی پارٹی کو اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد میں جو شخصیت اس کی سرپرستی کر رہی ہے وہ بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں، استاد چودھری شوکت صاحب۔ اس کے علاوہ میری بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس وقت بھی فن کبوتر پروری کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو آل پاکستان پجن لور ایسوسی ایشن کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو استاد ملک مشتاق اوان صاحب، ان کے ساتھ ہی پنڈی سے ہی تعلق خلیفہ چودھری عرفان صاحب پنڈوریاں سے وہ شوق کرتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، میں وقت کو ضائع کیے بغیر ہیرا آپ کو دکھا رہا ہے استاد چودھری شوکت صاحب، جو کہ استاد رحیم بخش چلوی پارٹی کو وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو اور بھی دوست احباب، آج حاجی صاحب نے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک جیٹ کا ایونٹ ہوا جس میں انہوں نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا شوق پورا کیا۔ تمام گھروں سے انہوں نے اپنے آمنے سامنے کے مقابلے بھی جیتے۔ تو آج اسی سلسلہ میں بھی انہوں نے دوستوں کی اعزاز میں انہوں نے ایک چھوٹا سا دورانہ بھی یہاں رکھا ہے۔ تو خلیفہ عرفان صاحب کی میں نے بات کی، تو دوستو جس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت یہ خلیفہ ہی تھے، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لالا جی میں استاد ہوں۔ تو آئیے دوستو، ہیرا آپ کو محفل میں اس وقت استاد ملک مشتاق اوان صاحب، اسی طرح استاد چودھری عرفان پنڈوریاں سے شہباز صاحب ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਰਾਜਾ ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨੋਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਨੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ? ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜਨ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਵੈਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ قریشی جی۔ آصف اقبال صاحب جی۔ جی کی نا؟ شاہد حفیظ صاحب جی۔ ناصر محمود صاحب جی۔ رب نواز صاحب جی۔ استاد ببو صاحب جی۔ استاد رحیم بخش پارٹی ساری اکٹھی ہوئی ہے جی۔ سربراہ پارٹی جی چودھری محمد شوکت صاحب جی۔ تو آئیے دوستو ہم اپنے اصلی مذاق کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان اوان، استاد رحیم بخش پارٹی،
मैं अपने आप को उस्ताद कहलाना पसंद नहीं करता, इसलिए बराए मेहरबानी आज के बाद मुझे कोई उस्ताद न कहे। मैं पिंडी में हाजी तमूर के नाम से मशहूर हूँ और हाजी तमूर ही मुझे कहा। हाजी तमूर शनियारा। तो दोस्तों ये हाजी साहब ने अपना एक इज़हार किया है। तो मैंने कल भी दोस्तों आपको बताया था कि इन दोनों शख्सियात का उस्ताद रहीम बख्श शर्बी मरहूम उनकी सोबत में एक ख़ास वक्त गुजरा है। तो काफ़ी अरसा से ये दिल में गुमान था कि मैं हाजी साहब के पास जाऊं, उनके बारे में कुछ उनका हाल अहवाल लिया जाए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इंसानी किरदार और अमल ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं और उन्हें उन हवालों से गो के आपका जिस्म लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, मगर उनके वो अवामल, उनके वो अमल, उनका वो किरदार उन्हें हमेशा ज़िंदा रखता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल आज आप देख रहे हैं कि हाजी साहब ने अपने उन तमाम रफ़ाक़ा को इकट्ठा किया है जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है उस्ताद रहीम बख्श शर्बी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। इसी तरह हाजी साहब थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रहे थे, गुजरांवाला को भी यहाँ नुमाइंदगी है। नोमी नाम के एक शागिर्द हैं उस्ताद सफदर बाजवा के, वो भी हमारी महफ़िल में। तो आइए दोस्तों बिला ताख़ीर मैं हाजी साहब से ये जानना चाहूँगा कि कब से उनका तल्लुक़ पैदा हुआ उस्ताद रहीम बख्श शर्बी साहब के साथ, और उसके बाद कितना वक्त उन्होंने उनकी सोबत में एज ए कबूतर परवर गुजारा। लाला जी बात यह है कि वक्त का मुझे तयन नहीं है कि ये किस वक्त और कब हुआ था, लेकिन जब हुआ था उसके बाद अक्सरियत जो जुम्मा थी वो लाला अपना उस्ताद जी मरहूम जो मेरे अफजल रहीम अलवी साहब, मैं उनका नहायत एहतराम से नाम लेता हूँ। जब भी लेता हूँ, जब भी आप मेरा मैसेज पढ़ेंगे तो उस मैसेज में आप उनको देखेंगे। आज जो कुछ मैं हूँ, मैं जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, इसलिए कि वो हर जुम्मा सुबह से लेके जुमे के बाद शाम तक मेरे घर में ही गुजारते थे। उसके बाद कबूतर परवरी के हवाले से मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस था। जब उनके हाथ में कबूतर आता था तो ऐसा पता चलता था कि कबूतर अपने आप खुद बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या करूँगा और कितना उड़ूँगा और कितना नहीं उड़ूँगा। एक बच्चा उड़ेगा इस जोड़े का, एक बच्चा नहीं उड़ेगा। और अक्सरियत मैंने देखी कि ये जो वो कहते थे उसमें खुदा शायद है, कोई बड़ी बात नहीं, वही अमल करता था कबूतर जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे। उसकी ज़िंदा मिसाल एक मैं आपको देता हूँ। राना अरशाद हमारी पार्टी के एक सीनियर उस्ताद हैं, उनकी छत से बाजियाँ लगी हुई थी। एक कबूतरी बड़ी परवाज़ें देती हुई आ रही थी, तो उस्ताद जी को मैंने कहा उस्ताद जी चलते हैं, कल बाजी है। अब इस कबूतर उनको कबूतर चेक कराए तो वो कबूतरी उन्होंने देखी। देखने के बाद उन्होंने कहा हाजी साहब इस कबूतरी से जो कुछ लेना है ले लो, फिर ये कबूतरी घर वापस नहीं आएगी। खुदा की शान देखें कि उस्ताद जी के अल्फाज देखें। वो कबूतरी पहली बाजी में 4 बजे 2 बांस रह के सीधा मुंह का एयरपोर्ट की तरफ करके चले। उसके बाद जोड़ा का मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये काले मुंह वाले कबूतर थे। ये मेरे बड़े भाई पूरे पिंडी डिवीज़न के हाजी तारक जवेद अवान साहब जो पूरी डिवीज़न के सदर थे। डिवीज़न में टक्सला गुजर खान ये जैसे सराहवा यूनियन नहीं आती, ये डिवीज़न आती है। ये डिवीज़न के सदर थे, इनकी डेथ हो तो मैंने सारे कबूतर निकाल दिए थे। मैंने वो नहीं रहे थे तो मेरा शौक़ जो था वो ख़त्म हो गया था। वो उस वक़्त भी मैं बाजियाँ उससे पहले खेलता था। जैसे कि चौधरी इरफान साहब ने बिल्ली उस्ताद का नाम लिया है तो मैंने छोड़ दी थी। इन लोगों ने कहा जी हम सारी ड्यूटी देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे जो बैठा हुआ इमरान शहजाद ये छोटे थे तो मैं इतनी ड्यूटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जी हम ड्यूटी देंगे। तो अब खुदा शायद वल्लाह आलम क्या बात है,
میں نے 175 کبوتر دیا تھا، شام تک اڑا ہوا، مجھے وہ کبوتر واپس نہیں ملے۔ وہ کبوتر 9-10 بجے بیٹھتا تھا، وہ بھی چھوٹیوں سے میں نیچے تھا۔ میں بات ساتھ کرتا ہوں، اگر وہ سن رہے ہیں تب بھی، نہیں سن رہے تب بھی، یا ان کی پارٹی کا کوئی نمائندہ سن رہا ہے۔ حالانکہ ان کا جو شاگرد ہے الیاس چودھری، الیاس منڈی والا، وہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے۔ اس نے کو کسی شخص نے میری چھت سے آواز کرائی تھی، تو اس نے کہا تھا میں کبوتر نکال دوں گا، اس کا میں احسان مان دوں گا، کبوتر نکال دوں گا، لیکن حاجی تیمور سے بازی نہیں۔ تو یہ پھر کالے منہ والے میں نے نکال کے کسی کو دے دیے تھے، اور جو ملک مشتاق صاحب آئے تھے، میں کہا ملک صاحب جو بھی آپ کو چاہیے آپ لے جائیں، میں کبوتر ختم کر دوں۔ بس اس کے بعد سارے میرے پاس ترلے مرے رہ گئے۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ ابھی راجہ سجاد جس کے نام سے یہ چھت کی بازیاں اڑتی ہیں، یہ لوگ مجھے گھر سے لے گئے۔ میرا ان سے اتنا ذاتی مراسم نہیں تھا، اور میں نے اس چھت کا لوگوں نے نام رکھا ہوا تھا ناشتے والی چھت۔ جو صبح منصف آئے گا، ناشتہ کرے گا اور چلا جائے گا۔ لالا جی صبح بازی تھی، تو میں نے کہا میرا پہلا کبوتر 12 بجے، جو کبوتر 5 منٹ میں اڑتا تھا، میں نے کہا یہ 12 بجے کے بعد بیٹھے، میرا پہلا کبوتر 12 بجے کے بعد بیٹھے۔ یہ سارے اس وقت یہ گواہ ہیں، اس وقت جو موجود ہیں جن کو جو میں نے الفاظ کہا تھے، 12 بج کر کچھ منٹ پر میرا وہ پہلا 5 منٹ والا کبوتر بیٹھا تھا، اور 4-5 بجے پھر 6-5 کبوتر آسمان میں کھڑے ہوئے تھے نواب علی۔ شام کے 8 بجے پھر میں ادھر سے چھلانگ لگاتا تھا دکان پہ۔ حاجی صاحب آپ نے بڑی ماشاءاللہ اپنی بڑی سیر گفتگو آپ نے حاجی صاحب کی سنی۔ موضوع دوستو، آج میں پھر وہی کہوں گا کہ استاد رحیم بخش شلبی مرحوم ہے۔ حاجی صاحب آپ نے ان کو بحیثیت ایک کبوتر پرور کے، اس میں 3-4 شعبے ہیں، محنت والا شعبہ ہے، اس کے بعد دانہ پانی والا شعبہ ہے، کبوتروں کی پرکھ کا شعبہ ہے۔ رحیم بخش شلبی صاحب کو ان شعبوں میں سے کون سے شعبے پہ زیادہ دسترس تھی؟ جوڑے لگانے میں استاد لالا جی، جوڑے لگانے میں وہ بہت ماسٹر تھے۔ یہ میرے کالے منہ والے کبوتر جب میں نے نکالے تھے تو ایک دوست کو دیے تھے، تو رانا رشاد کی بازیاں لگی ہوئی تھی نذیر ڈنٹر کے، نذیر ڈنٹر اس کا شاگرد تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے 2-3 پٹھے دے کے دے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا، جمعے کا ہی دن تھا لالا جی کو، میں نے کہا یہ آ رہے ہیں، اس کو 2-3 پٹھے دے، ان کی بازیاں اڑی ہوئی۔ انہوں نے 2-3 پٹھے دیے۔ پھر فاقن یہ کالے منہ والے کبوتر پکڑ کے انہوں نے چیک کیے، کبوتری کالے منہ والے میں سے لی، اور کبوتر جناب علی اور علی والے فیشن کا ٹوپی کبوتر تھا، اس میں سے لیا، وہ جوڑا انہوں نے لگایا۔ لگانے کے بعد میرے گھر آ گئے، ہم بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا حاجی صاحب آپ کا میں ایک جوڑا لگا کے آ گیا۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کو دے دیے ایک جوڑا۔ یہ اب ساری زندگی آپ کو کبوتروں کی متھاجی ختم ہو گئی ہے، آپ آپس میں بھی ڈالیں گے، یہ اڑیں گے، آپ کو دوسرے کبوتروں میں بھی ڈالیں گے، اور یہ دمی پرواز کریں گے۔ جب اس جوڑے کا بچہ پٹھی تھی، وہ تیری تھی، میں اس چھت پہ میرا گریلو تعلق تھے، تو میں آنا جانا کھلا تھا، میں چلا گیا۔ میں نے کہا پاجی نے جو جوڑا لگایا تھا اس کا بچہ نکالو باہر جا۔ انہوں نے بچہ نکالا، میں کہا اس کو ڈنڈا مارو۔ اب وہ بچہ، وہ سینٹر اسپتال کا جو پارک بنا ہے اس کے پاس اس کا گھر ہے، وہ بچہ بالکل اس پارک کے اوپر نہیں جا رہا تھا۔ اب بات گئی گزر گئی استاد، میرا دل بھی پاجی سے ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، میرا دل یار، وہ جوڑا آلریڈی میرا بچہ اڑا رہا ہے، تو وہ انہوں نے توڑ کے جوڑا ایسا لگا دیا۔ میں نے کہا یار اس کو صبح پھر اڑانا، صبح اڑایا جناب، کوئی 15-20 منٹ، وہ 3 دن 4 کلی کی پٹی،
फिर उसको मारा, फिर वो 2:30 बजे तक चली गई। उसके बाद जब उसे मारा वो शाम 6 बजे के पहले आती नहीं। फिर दोबारा दिन बहाल हो गया। फिर मेरा एतमाद इतना पहले ही बहाल था, लेकिन उस दिन मैंने कहा, लेकिन जब वो जोड़ा लगा के आए तो कहते थे यार इसके सारे बच्चे काटना। बैठे बैठे उनको कुछ ख्याल आया तो वो कहते हैं मुझे, यार एक बच्चा उड़ा लेना कि ये ना कहो कि बुढ़ा ब्लफ मार गया। उस वजह से वो बच्चा, एतमाद तो पहले ही था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बच्चा उड़ा लेना कि ये ना कहो कि बुढ़ा ब्लफ मार गया। तो फिर वो उन जोड़ों के कबूतर जहाँ जहाँ डालते गए वहाँ वहाँ वो उड़ते रहे, जहाँ जहाँ जनाब वाली उनको आपस में डालते रहे, उड़ते रहे। फिर मैंने जब ये छत उड़ाई चैलेंज करके, फिर मैंने कबूतर रखने की कोशिश की, मुझे अपना कोई कबूतर वापस नहीं मिला, वो काले मुंह वाले भी वापस नहीं मिले। चले हाजी साहब, इस वाक़ हाँ जी, जो जिसके पास गए वो जनाब अली मुकर गया। अब उसके बाद ये हुआ कि एक पट्ठा मेरे घर के सामने जिसकी स्टूडियो से मैं गिरा था उसके पास कबूतर था। एक इधर डब्बर रोड पे मैंने बटेरों की पट्ठा दिया था जोड़ा, उसकी पट्टी मंगवाई। फिर ये कबूतर जो है ये असल में पाजी वाले कबूतरों में से नहीं बने। पाजी वाले कबूतरों को मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री सुनाता हूँ उनके साथ क्या हुआ जो उन्होंने बनाए थे। ये फिर मैंने 2-3 क्रास डाल के तो फिर ये कबूतर अली वाले भी हैं, बटेरे भी हैं, इसमें चूहे भी हैं, इसमें ये बना के तो फिर ये काले मुंह वाले बनाए थे। बेसिकली कबूतर वो ही थे, लेकिन जो पाजी ने जोड़ा लगा था उनमें से कोई कबूतर नहीं था। अब इश्तियाक शाह लाहौर का कोई रेलवे का डायरेक्टर है, अखलाक या का इश्तियाक शाह, आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। वो 2 बच्चे इससे ले, उसने जनाब अली इसके मरासम इसके बच्चे के साथ हो गए। ये शख्स स्टेट बैंक में मुलाजमत करता था, वहाँ से इसने गोल्डन हैंड शीट ले ली थी। वो पैसे इसने इन्वेस्टमेंट किए थे, वो लोग इसके पैसे खा गए। ये मेरा दोस्त जो है बहुत ही मजबूर है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो हो गया, जिसको जीरो कहते हैं ना, वो पोजीशन इसकी हो गई। उस इश्तियाक शाह ने इससे 2 बच्चे तलकात बना के, इसका बेटा लाहौर से शादीशुदा था, तो 2 बच्चे ले गया। सख्त गर्मी के अंदर उसने वो 2 बच्चे उड़ाए। बच्चे उड़ाने के बाद उसने फ़ोन किया कि यार मेरे कबूतर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों को 5 नंबर ज़्यादा देता हूँ, मेरे कबूतरों से ज़्यादा उड़े हैं। फिर उसने ज़्यादा मरासम बनाने जो पाजी के हाथ के जोड़े लगे हुए थे वो जनाब अली इसके घर से निकलवा के ले गया। अब वो जनाब अली प्रोफेशनल बना हुआ है और वो उनके बच्चे वो बेच रहा है। चले जी, पुरानी बातें मैं भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में दोहराने का भी तमाम किया हुआ है हाजी साहब ने। वक्त भी जो है तकरीबन 3 बजने वाले हैं। आइए कुछ चंद बातें उस्ताद शौकत साहब से, उनका भी उनकी सोबत में एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो हीरा आपको उस्ताद शौकत साहब के पास लेके जा रहा है। उस्ताद जी, आपके कब से मुरासम थे उस्ताद रहीम बख्श साहब? असल में मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 16-17 साल की थी जिस वक्त मेरे मरासम हुए। तो वो पहली बाजी हमने लगा दी पूछे बगैर। उस वक्त ये सन 1978 की बात है, सन 1978 की बात है। बाऊ सरवर उस्ताद थे, उनके खलीफा मोहम्मद हनीफ के साथ बाजी लग गई। मेरा एक दोस्त खालिद है, उसके घर से हमने शौक शुरू कर दिया। कबूतर नहीं थे, हम सियालकोट गए, रियाज कामट वाला वहाँ बड़ा मशहूर था, उसने बेचारे बड़ी इज्जत की। हम बच्चे थे वो उस वक्त, मैंने ये था, उन्होंने भी हमें दिए। कुछ पाजी के पास गए उस्ताद के, अपने हम उनको पाजी करके बुलाते थे, वो उस्ताद जी के नाम से बुरा मनाते थे। तो हमने उनके दोस्त से
बाबू हलाल स्पोर्ट वाले सदर में, उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने फिर उनसे रब्ता कराया। जब तक इन्होंने ये बात जो की कि जोड़ों में तो वो थे, लेकिन कबूतर उड़ाने में भी उनका कमाल था। अच्छा, वैसे हमने अक्सर ज़्यादा जो है उनके मतलब हमारी जो शुनीद रही है या हम सुनते रहे हैं कि उनको ज़्यादा पर्ख के हवाले से जो ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी आपको ये बताऊंगा कि उनकी पर्ख का जो हमने तो है ज़रा थोड़ा शैतानी ज़हन था, उड़ाने वाली बात मैं वो शैतानी ज़हन था हमारा, तो वो कुछ कबूतर हम उनसे जिस वक्त सेलेक्टेड होती थी बाजियों की, क्योंकि मैंने सन 78 से कबूतरबाजी शुरू की, 23 साल शौक किया मैंने डाकबाजी का। तो वो जिस वक्त सिलेक्टेड का टाइम होता था 2 दिन पहले हम उनसे रब्ता करते थे, वो छत पे आके बताते कि भाई ये कबूतर डालने ये नहीं डालने। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, सरफराज गिल साहब से मेरा शौक हो रहा था, तो वो कबूतर तो उनके घर का एक पट्ठा था काले मुँह वाला जो कि तवीज़ वाले कहलाते थे, वो अंग्रेज़ कबूतरों में से क्रॉस हुए थे। असल कबूतर उनके 2-3 नस्लें थी, एक अंग्रेज़ कबूतर थे और एक तवीज़ वाले थे, एक काले मुँह वाले थे। उनको वो 7:45 वाले भी कहने लग गए, क्योंकि 7:45 बजे तक वो बादलों में कबूतर सफ़र के घर बैठे थे, उड़े थे। वो मुल्तानी काले मुँह वाले हैं, मुल्तानी काले मुँह वाले। उनमें से मेरे पास सफ़ेद भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं और काले मुँह वाले भी हैं, क्योंकि मेरा बहुत मरासम उनके साथ था। हाजी तैमूर साहब को भी मैंने ही पार्टी में लाया हूँ और इनके साथ मरासम मेरे बहुत अच्छे थे और इनको उस्तादी भी मैंने साथ हो के दिलवाई। और ये बग्गू उस्ताद साहब मेरे पास बैठे हैं, इन्हीं के डायरे पे जो फंक्शन हुए। और बात ज़रा शार्ट करता चलूँ, क्योंकि वो कबूतर जो मेरे पास थे वो मैं 23 साल तक उड़ाता रहा हूँ, उनके घर के बच्चे, तवीज़ वाले, काले मुँह वाले, और ये सब जो 7:45 वाले कबूतर थे उनका नाम उन्होंने सब तो जी मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, फन के हवाले से तो मैं समझता हूँ जितना भी उनके मुताबिक बैठक की जाए, इसको जितना लंबा किया जाए वो कम है। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैंने उनके बारे में सुना है। कबूतर परवरी के हवाले से आपने उनमें क्या खूबी जो आपको पसंद आई हो? कबूतर पर बैसियत इंसान कह सकते हैं, बैसियत मेहमान नवाज कह, कौन सी इतनी अच्छी खूबी थी जो आपको पसंद आई? कबूतर परवरी में अपना सानी नहीं वो रखते थे किसी को भी, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत उनका नाम था। और मेरे कबूतर अपने हाथ से वो उड़ाते थे, दाना पानी उन्हीं के लाया जाता था, लगाते अपने हाथ से हम थे। ज़फ़र उसमें ज़फ़र खलीफा था मरीड़ वाला, वो बना के हमें देता था। और दाना पानी भी उनका अब तक वही चल रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से हमने कुछ किया है। लेकिन इंग्लिश काम जो उस वक्त सन 78 में उन्होंने शुरू किया था, इंग्लिश से ये क्या जो ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक ये दोनों साथ हिकमत भी तीनों काम करते थे। अच्छा, तीनों कामों से काम चलता था, अल्लाह की मेहरबानी से अब भी उसी तरह चल रहा है। जी मैंने आपसे जो पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा, ये तो मैं समझता हूँ उनका जो फ़न है उस पर जितना तज़किरा किया जाए कम है। मैं इससे पहले भी हाजी साहब के साथ मेरी दोस्तों उनके हवाले से हम गुफ्तगू करते रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि कबूतर परवरी के अलावा उनमें कौन सी खूबी थी जो मैं खूबी आपको बताने लगा था, लेकिन आगे निकल गया हूँ। मैं वो खूबी आपको बताता हूँ। वो जब कबूतर सेलेक्ट किए सरफराज गिल के ख़िलाफ़, तो वो कहने लगे यार ये पट्ठा है जो नहीं डालना आपने। वो हमने 3-3 कली का खींच के साफ़ किया था। मैंने कहा भाजी ये आपका घर का पट्ठा है और ये बहुत उड़ रहा है। कहते यार ये गड़बड़ करेगा, ख़राब हो जाएगा, ये हो सकता है घर भी ना आए। तो हम भी ज़िद्दी किस्म के थे, तो हमने भी दरगुजर कर दिया, लेकिन डाल दिया जी। पहली बाजी में वो कबूतर 11-11:30 बजे सामने आ गया, फिरता फिरता गायब हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया, पता ही नहीं लगा। वो फिर खीरी 2:30-3 बजे बैठ गया, आगे कट गया वो। तो हमें भी कुछ थोड़ा सा हुआ कि भाई ये उस्ताद ने ये बात कही थी कि ये ख़राब होगा, घर हो सकता है घर भी ना आए। तो हम अब उस लगो दौड़ में लग गए। शाम को चले गए उस्ताद जी के पास कि उस्ताद जी वो उसने तो ऐसे ही काम किया कि क्या यार अभी मेरे साथ ही चलो।
ساتھ لائے, دیکھا کبوتر چیک کیا, انہوں نے کہا فلانی فلانی چیز اس کو دے دیں آپ, اور اب یہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی پکڑ نہ سکے پرواز میں. تو واقعی وہ 5 بجے کے بعد ہی ساری بازو میں بیٹھا تھا. ان کی اتنی بڑی صفت تھی. کبوتر خراب کو بھی سمجھتے تھے اور ٹھیک کو بھی سمجھتے تھے, اور پر کو بھی سمجھتے تھے اور آنکھ کو بھی سمجھتے تھے. جو کبوتر ان کے انگریز تھے سادہ سے کبوتر تھے, سفید رنگ تھا ان کا, سفید آنکھ تھی, سفید پلکیں تھیں, سفید پنجے تھے, بیٹھوے سے کبوتر تھے. عام لوگ آج کل اس کو نہیں پسند کرتے, لیکن اس کی نسل ابھی بھی میرے پاس چل رہی ہے. ابھی بھی اسلام آباد میں اس کے بچے اڑ رہے ہیں, بچوں کے بچے اڑ رہے ہیں, اور وہ اپنا ثانی نہیں, اور کتنی دفعہ رات رہ کے بیٹھے ان بازیوں میں. تو دوستوں حاجی صاحب کچھ کہنا جناب. جی حاجی صاحب بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ اس کا معقول جواب شوکت استاد نے نہیں دیا. ان کی عادت کون سی خوبی تھی؟ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی وہ خوددار بہت تھے. وہ اتنے خوددار تھے کہ وہ عام کبوتر بازوں کی طرح کبوتر باز نہیں تھے, وہ پیچھے سے لینڈ لارڈ تھے. ان کے بھائی شاید کی ابھی بھی وہاں ہاسپیٹل ہے, شاہد الوی, منڈی باول جین میں بہت بڑا ہاسپیٹل ہے, اور ان کے والد صاحب کے جناب علی ادھر گودام اسٹور تھے بہت بڑے بڑے, اور وہ کبوتر بازی کے سخت مخالف تھے. اور یہ ان کو شوق تھا جو اسی لاگت بازی میں یہ اپنے ابو کو چھوڑ کے اپنے حصے کا 9 لاکھ روپیہ لے کے تو پنڈی میں آ گئے, اور ایک کوٹھڑی کے اندر انہوں نے ساری زندگی گزاری. اور یہ اتنے خوددار تھے کہ کبھی اپنے ایک ہی بھائی شاہد الوی جو ہے اس سے پیار کرتے, وہ کبھی بات کرتے تھے, وہ کہتے وہ سو کو گوار کے کہہ دینا یہ بات. ان کا بھائی وہ جو ہاسپیٹل ہے جس کا, اس کے متعلق کہتے تھے کہ وہ اپنے والد صاحب کے مرنے پہ بھی عین ٹائم جنازے پر اتنے وہ خندقی تھے. وہ کبھی بڑے یہ دیکھے نا, استاد ظفر ان کا نامی گرامی شاگرد تھا, اور بہت اچھے وہ سارے کبوتر ہی استاد جی کے, یہی تو کہہ رہے میرے پاس استاد ظفر کے پاس سے. اب استاد ظفر نے یہ کیا تھا کہ پوری پنڈی کو چیلنج کر دیا تھا, پوری پنڈی کے استادوں کو چیلنج کر دیا. یہ اور جتنے بھی ڈربیاں تھیں, ٹاپے جن کو ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر اشتہار لگا دیے تھے تو میرا چیلنج ہے پوری کو. پھر استاد جی نے ان کو بلایا, ان کو کہا جی یہ استعفیٰ, تم کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ان استادوں میں میرے دوست بھی ہو سکتے ہیں. وہ دن اور آج دن. پھر استاد ظفر صاحب کا بھی جناب علی کام ہو گیا. وہ کے بعد استاد ظفر صاحب کے بھی کبوتر نہیں. استاد ظفر صاحب اپنے کسی شاگرد کے کبوتر آنا چاہتے, کہتے یار کسی طرح دا تجھے اپنے کبوتر بازی کو دکھا دے, اگر وہ کہیں بازی اڑا تو اڑانا, اگر وہ نہ کہیں اڑا تو نہ اڑانا. لیکن وہ بازی بولتے کم تھے, سنتے زیادہ تھے. آپ نے بات اور کی, اب ان کا موڈ نہیں ہے جواب دینے کا, انہوں نے دوسری طرف بات کر لیتے تھے. تو دوستوں بڑی اچھی باتیں ہوئیں. میں تمام شرکائے محفل کا, خصوصی طور پہ استاد شوکت صاحب کا, استاد عجیب تیمور سلطان صاحب کا, استاد ملک مشتاق اوان صاحب کا, اسی طرح استاد چودھری عرفان صاحب اور جتنے استاد نعیم بخش شرفی پارٹی کے آج لوگ اس محفل میں موجود ہیں, میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. تو دوستوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے شروع میں آل پاکستان پجن لور ایسوسی ایشن راول پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے ایک بات کی تھی. گیرا آپ کو وہ اعلان انشاءاللہ دکھائے گا. مجھے ایک دم وہ بات یاد آ گئی ہے کہ پہلا جو فنکشن ہوا تھا آل پاکستان پجن لور ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, وہ حاجی صاحب نے یہاں اپنی اس کوٹھی میں, اس وقت یہ زیر تعمیر تھی, عربی بھی آیا تھا, تو یہیں اس کا فنکشن بھی ہوا تھا.
اس کے ساتھ ساتھ دوستوں باجی صاحب نے اپنے تمام دوستوں کے اعزاز میں جو ہے وہ زرانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. بھائی مشتاق صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت تھے؟ حاجی شوکت صاحب حاجی صاحب شوکت صاحب بھی دیکھے سی پروگرام جی بالکل قریب تو دیکھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ جب بندہ نہیں سی پی اچھا لگا. اس طرح دوستوں آگے استاد چودھری عرفان صاحب ہیں. عرفان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. عرفان بھائی آپ کی بھی ان کی لیپل میں وقت گزرا ہے؟ بالکل بالکل جی. وہ میرے پاس ایک دفعہ جھنڈے چھت پہ بھی آئے ہوئے ہیں. پھر میں ان کے ساتھ منڈی باولدین بھی گیا ہوں. آخری ٹائم جب ہاسپٹل میں تھے تو میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ چوہی صاحب میرے پاس 2 ہی جوڑے ہیں تو وہ ان کا آپ کون دیکھ بھال کرے گا. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تو جب ٹھیک ہو کے آپ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پھر ان جوڑوں کا کچھ سوچیں گے کیا کرنا ہے کس کو دینے ہیں آپ. تو بہت مخلص اور بہت اچھے بندے تھے. ہاں جی شہباز صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ ٹھیک ٹھاک جی. کن گھراں بازی تھوڑی لگی سی جی؟ 16 گھروں سے میری بازی تھی جی. 14 گھروں سے جیتے ہیں, 2 گھروں سے برابر ہوئی ہے میرے پاس. ماشاء اللہ جی. 17 گھروں سے لگی تھی آپ کی بازی. 16 گھروں سے 14 سے جیتے ہیں, 2 سے برابر ہوئی ہے. ماشاء اللہ جی. شہباز بھٹی صاحب جی یہ تمام دوستوں کے اعزاز میں انہوں نے زرانے کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. میرا ہے تھوڑی کمپنی دینا جی. بیٹا میرا ہے اس میں کمپنی دینا کوئی شو میرا طلب نہیں. جی آپ کو 2 منٹ ایسے ماسک لاوا ہے سب شک ادھر آؤ نہیں پھر پال ادھر آ جاؤ. نالا روز رو چودھری عرفان صاحب نے مل بس ماسک لاؤ گے میرا ماسک تھوڑا سا بچہ میرا ہے. حاجی صاحب کے بیٹے ادھر ہی بیٹے نے کب لاؤ پیسے پاؤں کھاؤ پھر کھا پاؤ. تو دوستوں یہ جس نام کی میں بات کر رہا تھا یہ حاجی صاحب کی یہاں رہائش گاہ ہے. ہیرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے ہٹ کے دکھائے گا بھی. تو اسی حویلی میں جو ہے وہ پہلا فنکشن جو تھا آل پاکستان پیجن لور ایسوسیشن جس میں راجہ یاسر محمود ملک عابد عوان تھے, اس کے بعد ملک اخلاق, انہوں نے یہیں وہ پروگرام کیا تھا. اور اس پروگرام کے اس ٹورنامنٹ کے جو ونر تھے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ استاد مرزا محمود. یہ سارے اسی پلان میں وہ فنکشن ہوا تھا. تو آئیے دوستو
दोस्तों मैं दुराने का वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह दुराने के बाद हाजी साहब का कुछ थोड़ा सा हम अकेले में भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये इमरान भाई भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब की ज़िंदगी एक कबूतर परवरी के शौक़ की मुहित नहीं है। इस ज़िंदगी में बड़े मुख्तलिफ शौक़ जो हैं वो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ उस्ताद हाजी तैमूर सुल्तान साहब का, उनकी तमाम पार्टी का। तो जाते जाते इनकी नज़र एक शेयर करते हुए हम आपसे फिर इजाज़त चाहेंगे। दुराने के बाद फिर इंशाल्लाह गपशप होगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अपने नील ख्वाब के साथ उस्ताद हाजी तैमूर सुल्तान साहब उनके घर से पिंडी से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपकी खिदमत में दोबारा आऊँगा।